لما اشتكى جوف الظما، لما بكى جفني دما، والدرب خاف جهنما، لجأت للقرآن يا روضة نحيا بها، يا منهجا لأولي النهى، يا غيمة نرنو لها، وسماؤها القرآن. عم الظلام فؤاديها، بات الليالي قاسية، ما عدت أدري ما الضياء إلا مع القرآن. معنت في آياته، فأنست في صفحاته، ورشفت من نفحاته، ما أعذب القرآن. سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وجميع ملائكته المقربين، صلوات الله وسلامه عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم صلينا على جميع أزواجه وذريته والمؤمنين، ثم صلينا على جميع أصحاب النبي على شرع الرسول بجنة، وجميع أصحاب النبي الذين بيضنا الشجرة، وجميع المهاجرين والأنصار حافظوا القرآن من الصحابة إلى الأهل على الفقيه ومعنى وجميع المعتفين والمباشرين والمصنفين، ويمثل المستفيدين وجميع الشهداء والصالحين، جميع العلماء، جميع الملائكة من مشايخ الأنبياء والمغاربة إلى بلاد الملائكة. رضي الله عنه، رضي الله عنه، رضي الله عنه، وأعطى علينا وعلى أولادنا وذريتنا من بركاتهم وعلومهم وكراماتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم صلينا على جميع معلمنا ومعلمين وعلمنا وجل وشهدنا وشهدنا وجميع مشاهدنا ومشاهدنا ومرشدنا ومرشدنا وجل شهادتنا على الشهادة على الدين صلى الله عليه وسلم. استجوا على مولانا ومولانا وبيوسف تعالى وبيوسف واستجيبوا له ولا تستجيبوا له radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhum, wa rafa'na mata dzikirina jaga betul saja, wa anak betul betul saja, wa satria betul saja, wa satria betul saja, sebagai orang besar betul saja. Muslimin muslimat mukminin mukminat min barakatihi wa ulumihim wa karamatihim. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وموصوصات إلى الرحيم Juwana, Abdul Latif, Maria, kamu Asir, ya Safina, Nur Ahya, Muluddin, Nur Kamal, Sama'iyah, Harumati. اللهم ارحمنا وارحمهم اللهم اهدنا واغفرهم واغفر ذنوبنا وذنوبهم وخطايانا وخطاياهم سرا وعلانية من امر الخلق من الشوائب والسبع الى امر الخطايا اللهم ابشرهم مع سنة الصالحين اللهم نور قبورهم نارا دائمة الى يوم القيامة اللهم وسع قبورهم اللهم وسع قبورهم رحمة دائمة الى يوم القيامة بسبب وبهيبتي وبكرامتي عزيمتي يا الله بهيبتي وبعظيمتي وبسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Ada tegangan di situ. Bentar apa? Ya. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وحسن الختام عند انتهاء الأجل اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا يا كريم اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين وبالسند المتصل إلى سيدنا الإمام أحمد الرفاعي الكبير رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلومكم وعلوم الصالحين آمين. الحديث 11 المرء في ظل صدقته وبسند سيدنا الإمام أحمد الرفاعي الكبير إلى سيدنا عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس أو قال يحكم بين الناس إلى أن قال رحمه الله تعالى وغضب الله أشد من ناره ورضوانه أكبر من جنته دع التدبير إلى الملك الخبير. Ghadabullah adapun amarah Allah atau murka Allah asyaddu yaitu lebih dahsyat, lebih berat min narih dari nerakanya Allah. Wa ridwanuhu akbaru min jannatih adapun keridhaannya Allah yaitu lebih agung dari surganya Allah. Da'id tadbir
tinggalkanlah at-tadbir akan pengaturan ilal malikil khabir kepada Allah al-Malik, Allah al-Khabir yang menguasai, al-Khabir yang sangat mengetahui. Nah, ilal malikil khabir kepada al-Malikil Khabir, Allah yang maha memiliki tiratoh al-Khabir sangat oning luar dalam mengki. Al-Khabir yani ilmuhu laysa faqat fi dhahir walakin fi batin aidan. At-tadbir mana? At-tadbir mengatur atau mengatur dari dabbara, yudabbiru tadbiran. Mengendalikan, mengatur. Ini kembali kepada sifatnya orang-orang al-arifin billah, bahwa mereka itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena ingin surga, tapi mereka ingin ridha Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi rahimahullah taala, carilah ridha Allah dengan melakukan perintahnya, menjauhi larangannya. Ketika ridha Allah kamu sudah dapatkan, maka semuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pangkat yang lebih tinggi di atas ridha Allah. Maka kalau kita ingat kepada nafsu, bahwa nafsu itu yang pertama al-ammarah bisu, kemudian al-lawwamah, kemudian at-tuma'ninah, kemudian ar-radiyah, kemudian al-mardiyah. Al-mardiyah ini paling tinggi karena di atas itu hanya makom kenabian, yaitu al-kamil. Wa al-kamil huwa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa li sairil anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wat taslim. Ar-ridwan kadinto merupakan makom yang sangat tinggi. Maka kita dihimbau oleh para ulama supaya mencari ridha Allah. Mencari ridha Allah dengan melakukan perintahnya, menjauhi larangannya. Maka beliau di sini mengatakan ridwanuhu akbaru min jannati. Para ulama itu berkata, kalau kita bukan karena mencari ridha Allah, kalau bukan kita karena ingin berjumpa dengan Allah, untuk apa masuk surga? Karena kenikmatan yang paling tinggi itu adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dicipta oleh siapa? Yang memberi kehidupan kita ini siapa? Yang akan mematikan kita siapa? Menghidupkan kita lagi siapa? Terus kenapa kita tidak pernah bertanya kepada diri kita sendiri, kapan aku bisa bertemu dengan yang maha segalanya itu? Kalau kita dicipta oleh Allah, diberi makan oleh Allah, diberi hidup oleh Allah, diberi semuanya oleh Allah SWT, kita tidak pernah punya keinginan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, itu alangkah kita ini sangat melupakan yang paling berjasa kepada kita. Alangkah kita ini sangat melupakan kepada yang maha memberikan kepada kita. Maka dihimbau supaya mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Ridhanya Allah itu ada di surga. Maka Nabi SAW mengajarkan di dalam doa-doa itu, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita disuruh minta, jadi doa Nabi itu untuk Nabi, tapi secara umum untuk umatnya.
benih kuning Ramadan nih. Bukan hanya Ramadan. Bukan hanya sebelum berbuka puasa itu. Nah, kalau sampean habis tarawih, habis witir. Kalau di Mekah itu dibaca sebelum berbuka puasa. Ya azim, ya azim, ya azim, anta ilahi la ilaha ghairuk. Ighfir lana dzambal azim innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Itu dibaca. Kami alhamdulillah kalau berbuka puasa dengan Buya Said Muhammad, beliau baca itu sebelum futur, sebelum adzan, waktu istijabah dan doanya itu. Kita bisa kopi nanti itu. Bukan kopi susu. Foto kopi, tak langkung. Iki kan itu agung damai. Masyaallah. Artinya dari arongan saja dah. Ni bini engki. Ya anak sih anak keajunan kan itu. Jadi mana ridha Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan, kata Muhammad Matawalli Sya'rawi rahimahullahu taala, semuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh oleh Nabi SAW meminta surga karena ridha Allah ada di sana. Seandainya ridha Allah itu ada di dalam neraka, tapi itu tidak mungkin, maka kita akan minta ridha Allah walaupun di sana tempatnya. Tapi itu tidak mungkin. Allah sudah men-setting bahwa ridhanya itu ada di surganya. Kenapa kita takut neraka? Karena di sana murka Allah. Bagi pecinta, bagi orang yang mencintai seseorang, kita misalkan mencintai, saya misalkan al-fakir mencintai guru saya. Saya senang kalau saya dikasih uang, dikasih baju, dikasih makan oleh guru saya atau orang tua saya. Tapi cinta seperti itu kelas bawahan. Kalau saya betul-betul mencintai beliau-beliau itu, maka yang paling saya senangi dari mereka adalah mereka senang kepada saya. Maka pasti beri apa asakan leh, nah apapun saya parengaki, sudah aja deh parengaki, tapi benci mereka kepada saya, tidak ada gunanya semuanya. Tak parengin pun apa bisa tapi mereka senang kepada saya sangat bersyukur. Pecinta begitu. Kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, parengin pun apa bisa pasti ridha Abah, karena Abah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari ridha Allah, tapi kita tidak ridha atas apa yang dikehendaki dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini ar-ridha bil ridha. Maka makom ar-ridha itu pahalanya paling tinggi setelah melakukan kebaikan, menjauhi maksiat, baru yang ketiga adalah makom mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan ridha menerima apa yang telah menjadi ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama kita minta kepada Allah, mohon kepada Allah supaya jauh dari neraka, selamat dari neraka, karena ini neraka tempatnya ghadabullah, bentuna Gusti Allah. Kita tidak ingin dibentunin, kita tidak ingin Gusti Allah SWT bentuk kepada kita. Maka jalan satu-satunya harus minta surga, karena di surga itu adalah tempatnya ridha Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan ghadabullah asyaddu bin nari wa ridwanuhu akbaru min jannati. Da'i tadbir ila Allah al-malikil khabir. Jadi kalau kita sudah tahu seperti ini, sudah kita akan berjalan sesuai dengan irama yang sudah diatur oleh syariat Allah dan nabinya. Tidak ada jalan lain. Da'i tadbir ilal malikil khabir pasoakin de emak bayi baban ketika abah pon sesuai kadang Gusti Kanjeng Nabi semampu kita, artinya setelah kita berusaha ampon kesokan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan kula pernah mator riberin ketika sebuah kisah ketika ada seseorang
murid matur kepada gurunya itu, ya Syekhana, saya melihat Lauh Mahfuz. Jadi santren nih ke santren sakte. Saya melihat Lauh Mahfuz itu ada nama engkau pas tertulis Syekh Fulan finnar. Masuk neraka ajunan ya kon kiai. Tebun kiai. Iya tak apa dong. Tak apa dong. Masuk neraka masuk surga benih jan ko jadi. Jan Gusti Allah. Sementing kau nak ibadah ngejauhi maksiat, ridha apa sik bareng Gusti Allah kangko kenjiri kok pun mampuna. Tang tugas kenjiri. Paleman tuh, man paham besok neraka panjenengan kiai kan tidak apa. Bagaimana kami? Tak apa je. Habib boleh, Rabu boleh. Kiai bunga. Ajunan masuk surga je pun. Iya tak apa. Mak apa ajunan kayak itu tak ada kerja tak ada. Pungan masa nek tak kerja tako tak kerja pungan. Ijen kore hamba jong hamba suruh dak temor. Pas makin dak mabai kan majikan jadi. Ini adalah makna da'id tadbir ilal malikil khabir. Sudah. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah tapi bukan pasrah melekar dan betul. Benih pasrah asaren apa yang diperintahkan oleh Allah kelaku saja. Nireng. Maka Sayyidina Abu Yazid Hamid Al-Kaf rahimahullah, kita ini kalau bisa lakukan semua sunnah Nabi SAW. Satu aja lah, walaupun satu kali. Maka ketika kita paringin mal-amalan sareng guru misalkan, jangan ditolak. Aja habis ke guru. Kan itu beda ya cong amal laki cong. Khudu Ontun amal laki walau kana marratan wahidah. Takun min ahli. Ibnu Zaid Hamid rahimahullah. Kamu itu kalau dikasih amalan oleh gurumu, maka kamu ambil, amalkan walaupun satu kali, maka kamu sudah ada di diwan atau catatan orang-orang yang mengamalkan amalan itu. Maka Imam Ghazali itu tidak pas nyetempel setong orang kotung amalan kiriah. Punten, mana bipon nikah busan amalan nikah, kan leka amalan lain sementing warid dari Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bahas dari ulama al-amilin kecuali ya thariqah yang memang oleh gurunya itu bandria baik karena mon pas sebenarnya ngalle laku ngalle jadi melarat saya mungkin nikah lain boleh. Ada kan memang khusus wirid-wirid khusus yang diberikan oleh para guru kita, apakah itu Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Tijaniyah, Syadiliyah, Rifaiyah dan lain sebagainya yang toren. Tapi di selain amal-amal itu yang toren ngamal lagi pun apa bisa awas. Sepenting kini kalakar warid daripada as-salihin langkung saya nyampung ke Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Da'i tadbir ila al-malikil khabir. Talabul halal asyaddu min naqlil jibal. Adapun mencari perkara halal yaitu lebih berat daripada memindahkan gunung. Banyak-banyak gunung. Allah marzuqna al-halal. Amin. Kullu hammin wa dzikrin li ghairillah fa huwa hijabun bainaka wa bainallah. Adapun tiap-tiap kesedihan wa dzikrin dan ingatan li ghairillah kepada selain Allah, fahuwa maka yaitu adapun kul ham wa dik hijabun bainaka wa bainallah, yaitu penghalang di antara kamu dan di antara Allah. Segala perkara yang bisa menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita tinggalkan dan jauhi. Perkara yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah hendaknya kita rangkul. La taqa'ul mu'anasatu bainal 'abdi wa bain rabbih hatta taqa'al wahsyah bainahu wa bain khalqih. Tidak akan terjadi al-mu'anasah apa saling mesra bainal 'abdi wa bain rabbih di antara hamba dan di antara Tuhannya al-'abd hatta taqa'al wahsyatu sehingga terjadi apa kegelisahan bainahu di antara 'abd wa bain khalqih dan di antara makhluknya Rabbih. Jadi kita ini ukurannya gampang kalau menurut beliau ini. Bener hanya mas seneng ke Gusti Allah panja. Kita tanya kepada diri kita, kok ora seneng apa panja daripada Gusti Allah? Ketika kita masih
lebih senang berkumpul dengan makhluk, dalam arti ketika kita berkumpul dengan makhluk itu canganca, tantretan, tidak ada kaitan sama sekali dengan zikrullah, dengan takwa Allah, pas kita lebih senang kun acaca sebenarnya seromban, maka itu masih, kalau ukuran beliau ini al-uns, kata mesra kita itu tidak ada di dalam hati kita. Jadi bahkan para ulama itu lebih senang menyendiri biasalah. Berkumpul dengan orang lain, saudara, teman, hanya untuk ngisi kekurangan-kekurangan. Dan kula umpama setiap Jumat berkumpul dengan kita semua, kayak niatah dan kula lakar ingin mengisi kekurangan-kekurangan dan kula. Saya pasti mendapatkan dari setiap yang hadir ini sesuatu, pasti. Jadi ketika berkumpul seperti ini, pastinya kita akan membawa pulang sesuatu yang berharga di tiap perkumpulan dan perkumpulan yang lain. Maka orang-orang dulu itu lebih senang dalam kesendirian daripada banyak orang, tidak berkumpul dengan banyak orang kecuali di situ ada ilmu, ada hikmah. Apa bolana? Karena di dalam kesendirian itu kita lebih bisa menikmati kemesraan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kak Dintung ya. Ya semua. Maka kalau kita ingat di sini ada Agung Damar, pujuk besar apa? Abdul Qarib, masya Allah. Kenapa di sini? Kenapa tidak? Mohon maaf. Apolong sarang ke Jarkasi, apolong sarang ke Mukhlis, nangi pusat keramaian. Karena orang-orang seperti beliau itu, seperti Gung Damar, senangnya itu di tempat sepi, tahannus, wa takhalli. Yani kinang munyin terian ngani musik di antara mereka itu, subhanallah. Kalau kita ingat salah satu mursyid besar Sayyidina Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili qaddasallahu sirrahul azim, beliau itu di akhir hayatnya, ini bukan hanya hidup di dunia, di akhir hayatnya beliau bilang kepada murid kesayangannya itu, namanya Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi itu gurunya Ibnu Athaillah As-Sakandari, Sahibul Hikam. Jadi Sahibul Hikam itu orang Syadzili. Dia berguru kepada Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi berguru kepada Abil Hasan Asy-Syadzili rahimahumullah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan oleh ulama bahwa muridnya Abul Hasan Asy-Syadzili itu cuma satu, Abul Abbas Al-Mursi. Sebenarnya banyak, tapi yang menonjol satu. Bahkan pernah katanya dalam sebagian riwayat Abul Hasan Asy-Syadzili itu ditanya oleh Abul Abbas Al-Mursi, ya Syekhana, ya Sidi, kenapa engkau itu tidak mengarang kitab? Yang lain ulama mengarang kitab. Beliau menjawab, anta kitabi. Benar tentang kitab dong. Maka semua ilmu gurunya itu ditimba oleh orang lain dari Abul Abbas Al-Mursi. Pada akhir hayatnya, seperti halnya para wali itu senang di tempat sepi, karena di tempat sepi itu mereka berasa ramai hanya berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum meninggal beliau ingin berhaji. Cong, engkau antar haji tahun setia. Benar engkau. Oh, iki ngibelandu ngiberaceng cong. Ani manjenengan kayak itu ya. Wabah nyambi raceng nyambi landu, saya sakit Madura landu al-mi'wal. Nyambi landu nyambi raceng. Centar haji benih pakon nyambi ka ento, pakon nyambi ka ento. Napa jawab Sayyidina Imam Abil Hasan Asy-Syadzili rahimahullah taala, wa fi Khumaitsarah sawfa tara. Khumaitsarah wa fi Khumaitsarah bil ha al-muhmal. Wa fi Khumaitsarah sawfa tara.
Leke bejeriah. Rajang melanduk jadi kamu akan tahu apa maksudku itu nanti di sebuah perkampungan namanya Humaisarah. Wa fi Humaisarah saufa tara. Kebong ntar haji nyambi rajang melanduk. Mungkin jen pakon berarti beda lakoi Mekah gitu. Ini proyek berarti makanya ya. Lah kak Dito. Saufa tara. Tara. Kemudian sampai di sana rombongan banyak berangkat. Ini tinggal berdua, kita dengan jauh. Dengan Sayyidina Imam Asy-Syadzili rahimahullah. Neng jauh. Jadi tinggal mereka berdua. Pas ada bu Sayyidina Imam Pak Dito. Cong tang ajal lekan dina. Jadi engkau bekal pon duksan Gusti Allah. Ampun dingin cak digal Kak Dinto aduna. Kan to pasir sik ni tas gunung, Humaisarah itu tas gunung. Tas gunung beto. Ini tas gunung Kak Dinto. Cak asal Kak Dinto aduna. Ini pun bisa milih lagi. Urusan ajal Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ampun digal panus haus. Kan to sepe subung orang. Walhasil tu fi rahimahullah taala fi dzalikal makan. Kalian paling kadek gak? Engki, kemarin kok mati di najong ya. Keng engkok jong, mana? Pas pendem dina, engkok mon seteh, pas pendem dina. Engki, tapi bingung sih dong kubur. Seteh, ketika seteh mulak masih dong kubur. Kak Dima, saya pernah mana? Saya kahalia, buat asli Humaisarah itu. Tas gunung Kak Dinto. Yang Afrika. Lah Mesir, pinggiran Mesir. Jalan menuju ke arah Mekah. Tapi ki Mesir. Nah, sepintas kenapa di Humaisarah? Kata para peneliti, karena beliau pernah berdoa, ya Allah, aku ingin dikebumikan di tempat yang tidak akan disentuh maksiat. Seperti halnya di masa hidup para wali itu, mereka senang menyendiri hanya berdua dengan Allah, maka seperti itu juga keinginan mereka setelah kembali ke hadirat Allah, mereka tetap tidak ingin berteman kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai mangken HP ini kata masuk kakak saja. Ada jaringan. Tapi si banyak maksiat kan lebat HP je mon. Mungkin kan. Kata HP itu ada jaringan. Humaisarah Kak Dinto. Jadi seperti dia kesokan beliau, ya Allah, saya ingin dikebumikan di tempat yang di sana tidak ada hamba-hambamu yang bermaksiat kepadamu. Engki Humaisarah Kak Dinto. Tapi ketika wafat bingung Kak Dinto. Abul Abbas Al-Mursi rahimahullah bingung. Aduh dak remer ya. Dak remer sing ngali ya dina. Makela rajang mun betong arian. Berpesan guru nah, baan mon tepan bingung kok mun lemat te jong. Becek mon bingung. Bekal datang orang ke jadi bekal nolong ibu. Posang Rabu ongku orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Masih rajunan. Mereka tak tidak mau diajak bicara, katanya langsung alandu araja. Terus tarik entoh mendatang ain, isi ramin. Kain ternyata Sayyidina Imam entoh kafan badam, apa tarik kan ihram kan, ihram tar haji. Tengku kadin toh ibendem, singkat cerita ibendem. Ketika ibendem, kain toh orang ontur ampon kadin toh. Etakku billah alik ya sayyid antaman. Ajunan kain to pesera. Baan kan ipesene ban gurun ban gila. Sebelum gurun ban situ. Mun beda orang datang ban soroja nyatanyaan kan? Soroja nyatanyaan ban. Engki tapi abtina bukan tanya. Kain to guru abtina. Masa abtina tak akan kau ajunan siapa to guru abtina. Ajunan siapa to kain to punten ko tu.
Dari maka kurun punten tak apa. Ngireng paringin oning abdi apa sira ajunan. Ada bu itu orang. Bentau ke Abdul Hasan Asyadili. Engki gak di Abdul Hasan Asyadili. Hada jasaduh wa ana ruhuh. Allah. Jadi rona kayak itu cuman Semandiin. Rona saya rahimahullah taala orang wali kayak itu. Bila gula ajarnya Tabahuddin nak semandi malah saya guna sebeli senang. Saja ngakuin cerita kali itu. Kita pernah mana mengangkat cerita-cerita seperti itu supaya rahmat Allah, ridha Allah diturunkan untuk kita. Karena orang-orang super ketika disebut itu Allah sangat senang dan Allah sangat mudah untuk memberikan rahmatnya. Kullu hammin wa dzikrin li ghairillah fa huwa hijabun bainaka wa bainallah. La taqa'u al-munasatu bainal 'abdi wa bain rabbih hatta taqa'a al-wahsha bainahu wa bain khalqih. Kita tidak akan tenang dengan Allah kalau kita masih tenang dengan makhluknya. Artinya soroja wahsyah, soroja gelisaban makhluk itu benih sorobah kan. Artinya kita punyalah di hati itu ya Allah terokasi biar boleh. Maka di dalam pelajaran tasawuf itu ada khalwah, ada waktu menyendiri di dalam 24 jam itu walaupun hanya 15 menit. Untuk Allah. Untuk kita sebenarnya itu. Wa ma taqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi wa khairan wa 'azama ajra. Semuanya itu untuk kita. Kita diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa mendekatkan diri kepadanya dan pahalanya untuk kita semua. Lillahi ta'ala. La yasulul 'abdu ila al-haq hatta ya'tazila an suhbatil khalq. Tidak akan sampai siapa kemudah hamba ila al-haq kepada Allah hatta ya'tazila sehingga nyingkre menjauh ya abd an suhbatil khalq dari berteman akan makhluk. Ya, kita ini kalau di dalam kitab-kitabnya Imam Ghazali itu bukan langsung uzlah 24 jam tidak. Ini masalah hati. Kalau kita punya anak, kita punya istri, punya orang-orang yang wajib kita nafkahi, ya kita nafkahi. Cuman harus ada waktu khusus supaya kita hanya berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kitab-kitab fikih itu kita diajarkan yustahabbu lirrajuli ay ya'khudha fi juz'in min ajza'i baitihi musalla lahu. Jadi kalau kita ini memang disunahkan ke masjid, tapi kita juga disunahkan istihbab, yang istihbab punya tempat sholat di rumah kita itu, di rumah kita di pojokan lah, khusus kangkui adiker. Iya mula langker berdengi tani nih, lagi langker saus. Artinya kita di dalam kamar itu punya tempat zikir supaya kita tidak ada orang yang lihat. Tidak ada orang yang lihat. Ulama dulu itu menyimpan amal itu luar biasa. Sama seperti mereka menyimpan maksiat. Orang dulu itu menyimpan amal itu sangat prempen. Takut ketahuan orang, takut riya, takut ujub. Sama halnya mereka menyembunyikan kemaksiatannya kepada Allah SWT. Mun maksiat kan todus apa? Tuh todus kok kon pahit temu orang. Begitu juga mereka ketika melakukan kebaikan, aduh mun temu orang rea lontor. Ya Allah, itu orang dulu itu. Tak ada kebala. Ke hatam 30 kali. Engki. Sehingga boleh orang lain. Sehingga boleh orang lain. Boleh kadang karena buka juga kan Gusti Allah kadang. Kita masuk min syairillah punten menabi kaidin toh bahas juga seorang ulama. Nomor setong ketika itu wajib min syairillah, iki kan wajib nikah fardu 5 waktu tetap di depan umum. Salat Id tetap di depan umum. Salat istisqa kadin toh selebihnya daripada itu sekadin toh. Ya, maka salat duha juga disunahkan di masjid. Thank you. Ketika sholat malam, ketika sholat hajat, ketika sholat kadita lebih afdal namun tempat-tempat sepi. Tapi Tebun Ki Habib
Gula mau lebih ke masjid kan, benih pun sunnah. Niat ikti ke pokoknya akan menangian kan. Ketana apa ya keren. Cuman mereka itu ya seperti itu. Para ulama itu bedanya dengan kita, ibadah mereka di tempat sepi lebih banyak daripada ibadah mereka di depan umum sekali itu. Ya minimal walaupun tidak lebih banyak kita harus punya simpanan yang setaian nah. Tak apa. Ini kita hijau nih kah? Kecah nih kah? Kecah. Kenapa? Andi baru, Andi namanya mana Andi usaha nikah jadi pegawai negeri. Tapi kini punya rekening saya khusus sampai rajin bisa tahu nih. Engki, mas, itu tanya ki benar mak sampai nikah emergency. Emergency. Nikah takok berdepan penapan si Roning pak. Itangkap di luar pas ipaksa pakai kabin. Biaya atau sanyari sudah sedikit. Astagfirullahaladzim. On buru ke Pak Denjo bang ini kemelor. Astagfirullahaladzim. Jadi memang harus punya kita. Kita ini terus terang sering tertekan dan terpicu kebutuhan sehingga amal abad, doa abad nikah pas melolok ya Allah pelancaran rezeki, pelancaran nikah lagi. Tak apa tak salah punten. Mak menjawaki amal ban mari asal. Engki rezeki letak syarat. Mak mecaan mari teka hajat belen semacam. Kapan kita ini mau menyimpan atau membuat simpanan khusus untuk akhirat? Dari ulama kan kita harus punya itu. Apakah di seperempat malam terakhir atau sesudah duhur, matur ke Gusti Allah, punten Gusti sekak dinto beni kanggo dunya pinah. Catat lagi, cetak ilek boleh orang lain sudah Gusti sekak dinto. Tak ilek boleh orang lain kan dinto ya Allah. Saya istighfar 19 kali ke saja. Pak pun 19. Pun 19. Boh, 11 menit mana lagi? Subhanallah. Dan pun kita jauh ni kah? Innal hasanat bi asyri amsalha. Mun 11 kali 10 baik pun 110 aja kita jauh. Kalkulator melolok ya. Nah. La yasilul 'abdu ila al-haq hatta ya'tazil 'an suhbatil qalb. Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Cukup bagiku min su'ali dari permintaanku ilmuhu apa ilmunya Allah bihali akan halku. Apa maknanya di situ? Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Cukuplah dari permintaanku pengetahuan Allah tentang keadaanku. Ini makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdala mimma u'tis sa'ilin atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang yang sibuk mengajar, sibuk baca Quran, sibuk adzikir sampai tak sempat minta ke Gusti Allah, maka kini kebekan paringin ben Gusti Allah lebih afdal etempeng ke semin orang-orang seminta. Di ambu cak doaan. Punten doa pakku. Doa. Ini mah tak doa ke. Artinya kenapa kamu masih berdoa? Siapa pada ngamal lagi ke? Ud'uni astajib lakum wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Artinya ketika kita tahu seperti ini, pas ambo minta tidak, maki minta bukan. Semua yang aku lakukan ta'abbudiyan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittiba'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai terus terang dan kula masalah bini nih kayak gini, masalah araji. Dan kula ribarin diskusi masalah kain tos sareng Syekhina Muhyiddin Mazawiyah. Si bentau Kanjeng Nabi araji atas dasar apa? Ada dasar perintah dari Gusti Allah. Iya tahu kok jadi ya. Istilah apa? Kenapa? Ta'abbudi. Anika boleh Kanjeng Nabi. Apa anika boleh Kanjeng Nabi? Anika boleh ta'abbudian. Cek saking tidak pakon di Gusti Allah ta'anika. Depan situ. Dalam masalah syahwat saja ta'abbudi, kenapa boleh masalah ibadah? Kalau kita
masalah laki bini dan banyak syahwat, sampai kadang masalah ibadah abah bersyahwat di dalam beribadah. Nika napanya mana yang harus rempes dari baaban kayak itu, yang harus dirubah sedikit demi sedikit, bahwa ibadah kita itu sedikit demi sedikit dirubah kepada ta'abbudi. Ya, mana setelah kita meminta kepada Allah, cekun masalah dunia melolo Gusti kan itu sukses. Makanya masalah dunia dak remah orang-orang si pasrah ke Gusti Allah dah tinggal lah. Tapi minta bagus. Minta ngamal kini ke Al-Ahzab wal Awrad, hasbi min suali ilmuhu bihali. Beni orang ni kepada minta beni ta pas ambu anyon jan tuacing keng pernyon na saja na lillahi subhanahu wa ta'ala. Ban maki minta kaya, minta sehalal ke Gusti Allah, perintah bolan ben Gusti Allah. Perintah bolan ben Gusti Kanjeng Nabi. Ongko minta perintah kok tak minta je. Subhanallah. Halan wa sahlan. Oh, ngireng jong. Jadi nak jong, datang kancer lah. Masyaallah. Kullu mahbubin siwallahi saraf wa anahun wa bala'un wa talaf wa humumun wa gumumun wa asab ma khalar rahmani ma'anhu khalaf. Kullu mahbubin siwallahi saraf. Adapun semua perkara yang dicintai selain Allah saraf. Saraf itu apa? Berlebih-lebihan. Wa anahun capek, wa bala'un bala, wa talaf dan kehancuran. Nah, wa humumun dan kesusahan, kesedihan, wa humumun sami. Wasab sami juga. Ma khalar rahmani ma anhu khalaf. Adapun selain Allah Ar-Rahman ma anhu khalaf, yaitu adapun perkara anhu yang jauh dari Ar-Rahman yaitu salah. Ma ra'aita mithlal jannati nama qalibuha wala mithlal nari nama haribaha. Nama haribuha. Ma ra'aita atau ma ra'aitu, tidak melihat aku mislal jannah akan upamanya surga, nama qalibuha, yang tidur siapa pencarinya surga. Ada orang dia siapa sih tak tero kaswar, tapi si tero kaswar kejiri melego. Sedung lah aku nak. Tengi tanya aki, bentar masuk surga jong. Aiki, ainal amal. Sedung. Amal apa ini? Allah. Sakadin tayo gengki. Tako maksiat kan ki makmon gengki laras. Manapi na yung tunggol talilam pas beda avalanche pas napanya adung kodung katelo ki besarin ben ki makmon. Tak tenang pikir mo. Hari tedung sa ibadah, wala mitlan nar nama haribuha. Neraka bentak kok ke neraka itu. Sik takut nak pindah ke neraka. Takut pindah. Tapi mage takut tak lemburu dari neraka. Dapat emot de buna pesirnya benih nyinggung kengkun ketepaan kayak itu sebagai misal Syekhuna Syekh Abdul Fattah Rawat. Ya. Mana bi beda santren rokok dan kisah kasih misal ya dan abdina. Yang latin anta meruku inna lillahi wa inna anta tasta'in billah minan nar wa anta ta'kulun nar Ba'an Allahumma inni a'udzubika minan nar. Jauhkan aku dari neraka, tapi bantu jangan akan apa yang ngaji ni. Aku kan betul-betul. Maka jangan saya ngisap, saya kesokan ngisap mana bi ngaji di budi kau. Tadi mun si di budi ni kak anu hisap saja. Dulu ya. Neng dia ada. Termasuk alurunya nih kak. Kayak gitu nih kak. Di hisap. Jadi kita memang gemar, karena penyaman ini bukan gemar. Kebanyakan kita lah nyon jauh dari neraka, tapi tak buru sekali. Nyon jauh dari neraka tak buru sekali. Kenapa ya? Mulai sergu. Benih ada perkara berrokok oleh nih kan? Atau usul. Iya nam. Atau usul ke rokok, boleh rokok tak bisa macam kita. Oh, sedikit. Saya belum dan boleh pakai. Pasti udah rokok. Thank you.
Meni NU ye. Oh. Posting kan, ban ke makmon katanya posting teng malam. Penerokan menikun kopi. Temanku di dalam bergadang ya. Subhanallah. Bila serabu dia begini kan. Durtu haula al-masyriqain thumma durtu al-maghribain. Berkeliling aku di sekitar masyriqain, dua masyrik, dua arah timur. Thumma durtu al-maghribain, kemudian berkeliling aku akan dua arah barat. Fawajadtul amra, artinya saya sudah keliling dunia. Fawajadtu al-amra kullan di maliki saqalain, maka menemukan aku akan perkara kullan semuanya ay kullahu li maliki saqalain, hal yang dimiliki yang memiliki as-saqalain, jin dan manusia. Allah. Naam, Allah Subhanahu wa taala. Hubbuhu munyatu qalbi, adapun mencintai maliki saqalain munyatu qalbi, yaitu napa muniyah? Cita-cita hatiku, tujuan hatiku, dzikruhu qurratu aini, adapun berzikir kepada Allah, Allah qurratu aini, yaitu penyejuk Hati. Mata hatiku. Nah, ya Allah, Allahumma ja'alna mimman yani razaqahumullahu qurratal ain bi al-iktar min dzikrihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat taqdi lana biha جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع خيرات الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة منا والعفو عن الإحسان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعافية. اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل الخير ولا تجعلنا من الشرور. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين واهدنا للصالح الأعمال والأخلاق إنه لا يهدي للصالحها إلا أنت ولا يصرف عن سيئاتها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. اللهم زهدنا في الدنيا وروضنا في الآخرة بصنا بعيوب أنفسنا. اللهم يا الله يا مرحمين يا مرحمين يا رحمن رحيم آخر المسجد يا مجيب دعوات المضطرين يا إله العالمين بك أنزلنا حاجتنا وأنت على مدافعتها. اللهم لها ولكل حاجة فاقضى بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لها لكل حاجة فاقضى بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا لكل حاجة فاقضى بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وادخل فاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. آمين آمين. ربنا تقبل منا بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد واهدنا الصراط
اشتكى جوف الظما لما بكى جفني دما والدرب خاف جهنما لجأت للقرآن يا روضة نحيا بها يا منهجا لأولي النهى يا غيمة نرنو لها وسماؤها القرآن